رات کے 1 بجے اماں نے مجھے گھر سے بھگایا کیونکہ میرے ابا میری شادی خود سے بڑی عمر کے ایک بڈھے سے کر رہے تھے، صرف کچھ پیسوں کے لیے۔ میں روتی ہوئی اپنے آپ کو بچاتے بھاگ رہی تھی جب مجھے ایک ٹرک نظر آیا جس میں کسی لڑکی کے جہیز کا سامان جا رہا تھا۔ میں اس ٹرک میں چھپ گئی۔ جب جہیز لڑکے والوں کے گھر اترا اور میں باہر نکلی تو دلہے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بہت خوش ہوا۔ بولا، آج ہی تیرا نکاح ہوگا، اور زبردستی قاضی کو بلوایا۔ لیکن جو ہی میرا نکاح ہوا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرا نکاح تو ایسی چیز سے ہو گیا تھا جو… رات کے اندھیرے ہر سو پھیل چکے تھے، مگر میرے ابو ابھی تک گھر واپس نہیں آئے تھے۔ امی پریشان تھیں جبکہ میری آنکھوں سے بھی نیند اڑ چکی تھی۔ کسی انہونی کے ڈر سے ہم دونوں ہی کانپ رہی تھیں۔ میرے ابو نشے اور جوے کے عادی تھے۔ نشہ کر کے گھر آتے تو امی کو بلا وجہ مارنے لگتے تھے، گھر کی تمام چیزیں توڑ دیتے تھے۔ گھر میں انہوں نے کبھی خرچہ تو دیا نہیں تھا، پھر نہ جانے کس چیز کے سبب ہم پر روک جماتے تھے۔ الٹا ہمیں ان کی وجہ سے محلے والوں کی باتیں بھی سننا پڑتی تھی۔ اکثر لوگوں نے تو امی کو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر تمہاری جوان بیٹی کا خیال نہ ہوتا تو اس محلے سے نکال کر ہی دم لیتے۔ رات کا تقریباً 1 بج چکا تھا جب گھر کا دروازہ بجنے لگا۔ یہ خاص انداز ابو کا ہی تھا۔ وہ ہی اس طرح دروازہ پیٹتے تھے کہ محلے کے سبھی لوگ نیند سے بیدار ہو جایا کرتے تھے۔ امی نے میرے منہ پر کپڑا ڈال دیا اور کہنے لگی، تو سوتی بن جا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں موند لی تھی۔ امی اور ابو کی دروازے سے ہی لڑنے کی آواز آنے لگی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، امی بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اس انجان شخص کو رات کی اس پہر اپنے گھر میں نہیں گھسنے دوں گی۔ ابو کہہ رہے تھے، نجمہ پیچھے ہٹ جا، نہیں تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ میری امی ہمیشہ طلاق کے لفظ سے ڈر جایا کرتی تھی، مگر آج وہ بپھری شیرنی بنی ہوئی تھی۔ ڈٹ کر بولی، ہاں دے مجھے طلاق، آج ہی کر لو اپنا شوق پورا، میں اس مرد کو اپنے گھر میں گھسنے نہیں دوں گی۔ ابو نے شاید امی کو دھکا دیا تھا کہ ان کی دلدوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بستر پر بیٹھ چکی تھی۔ اتنی دیر میں ابو کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ نشے سے ڈول رہا تھا۔ میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولا، آج میری بیٹی کی شادی ہے، میری پیاری مہم، آج تم کروڑ پتی مرد کی بیوی بننے جا رہی ہو۔ تبھی کمرے میں گواہ اور مولوی صاحب داخل ہوئے تھے۔ ابو کے ساتھ ان سے بھی بڑی عمر کا مرد کھڑا تھا جو مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ اتنی دیر میں امی بھی کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، خبردار جو تم نے اپنے منہ سے میری بیٹی کا نام بھی لیا، اس کی شادی کسی صورت میں اس بڈھے سے نہیں ہونے دوں گی۔ ابو تو اپنے حواس میں نہیں تھے، اس لیے وہ بولے، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو منہ بند کر کے بیٹھ جا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، میرا دل خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ بڈھا بہت ہی عجیب سا تھا۔ میں نے تو کبھی خواب میں بھی اس جیسے انسان کے ساتھ شادی کرنے کے متعلق نہیں سوچا تھا۔ میری امی مولوی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، خدا کے واسطے آپ ہی میری بیٹی کو بچا لیں۔ مولوی صاحب بولا، میں مجبور ہوں بہن، یہ لوگ مجھے بھی زبردستی اٹھا کر لائے ہیں۔ اب میں اور امی بے بس ہو چکی تھیں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی جانب دیکھ کر رونے لگی تھیں۔ ابو بولے، مولوی صاحب نکاح شروع کرو۔ مولوی صاحب نے ابھی بسم اللہ ہی پڑھی تھی جب امی بولی، 1 منٹ رک جائیں، میں اپنی بچی کے سر پر سہاگ کا دوپٹہ تو ڈال دوں، اسے سرخ رنگ کا لباس تو پہنا دوں۔ میں نے امی کی طرف حیرت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ کیا وہ اتنی جلدی ہار مان گئی تھیں؟ امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی تھیں۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی امی نے اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ امی بولی، میری بچی ماہم، میری بات غور سے سنو، میں کسی صورت بھی تمہاری شادی اس بڈھے سے نہیں ہونے دے سکتی۔ میں تمہیں اس اذیت میں نہیں دھکیل سکتی جس میں نے زندگی بسر کی ہے۔ میں نے اپنی زندگی ایک نشئی انسان کے ساتھ بسر کی ہے، یہ میں ہی جانتی ہوں، اس لیے میں آج تمہیں گھر سے بھگا رہی ہوں۔ میں امی کی بات سن کر بولی، امی میں گھر سے کیسے بھاگ سکتی ہوں؟ صحن میں تو وہ سب کھڑے ہیں۔ امی نے جلدی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کے آگے سے پردہ سرکا دیا تھا اور کھڑکی کھول دی تھی۔ امی بولی، میری بچی ہمت کر، اس کھڑکی سے کود جا اور خود کو تباہ ہونے سے بچا لے۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ تھی، اس لیے روتے ہوئے بولی، امی آپ جانتی ہیں نا آج کل کیا حالات چل رہے ہیں، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے،
अगर मैं किसी गलत हाथों में चली गई तो। मेरी अम्मी की आंखें भी आंसुओं से भीग चुकी थी। अम्मी बोली, माहम बाहर तो शायद तुम बच जाओ, मगर यहाँ तो ये तय हो चुका है कि तुम गलत हाथों में चली जाओगी। वो बुड्ढा तुम्हें अपने तक ही महदूद नहीं रखेगा, वो तुम्हें आगे फरोख्त भी तो कर सकता है ना। अम्मी की बात सच थी। अम्मी ने मेरे सर पर स्याह चादर डाल दी और बोली, बेटी तू कूद जा। मैं बोली, अम्मी आपका क्या बनेगा? अम्मी मुस्कुरा कर बोली, आज से पहले तेरा बाप मेरा कुछ बिगाड़ सका है जो आज बिगाड़ेगा। मुझे अम्मी की बेइंतहा फिक्र थी, मगर चूंकि मैं मजबूर थी इसलिए खिड़की से कूदकर बाहर चली गई थी। बाहर इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। मैं खरामा खरामा चलती आगे बढ़ती चली जा रही थी। मुझे इल्म नहीं था कि मेरी मंजिल कहाँ है, इसलिए मैं अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ती चली जा रही थी। दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। एक आध मोटरसाइकिल जब मेरे पास से जन करके गुजरती तो मैं जल्दी से किसी दीवार या फिर दरख्त की ओट में छुप जाती। मुझे इल्म नहीं था कि मैं कितना चल चुकी हूँ, बस मैं आगे बढ़ती चली जा रही थी। फुटपाथ पर पड़े हुए भंगियों की जानिब देखकर भी बहुत ज्यादा घबरा रही थी। मेरे लबों से तो बस एक ही दुआ निकल रही थी कि या खुदा मुझे महफूज मुकाम पर पहुंचा दे जहां मेरी इज्जत महफूज रहे। मैं दुआ करती जाती और आगे बढ़ती जाती। तब मेरी नज़र एक ट्रक पर पड़ी थी। वो एक जगह पर रुक चुका था। इसका ड्राइवर निकलकर बेंच पर बैठकर सुस्ताने लगा था। मैंने इस ट्रक का जायजा लिया तो इसमें किसी लड़की के जहेज का सामान पड़ा था। मैंने सोचा, अगर मुझे इस ट्रक में सवार होकर शादी वाले घर में दाखिल हो जाऊं तो हो सकता है मुझे वहां पनाह मिल जाए। बस इस ख्याल के आने की देर थी। मैं झट से आगे बढ़ी और बड़ी मुश्किल से ड्राइवर से छुपकर ट्रक पर सवार हो चुकी थी। मैं दुआ कर रही थी कि ये ट्रक किसी तरह सुबह का उजाला फैलने से पहले ही अपनी मतलूबा मंजिल पर पहुंच जाए। यूं शादी वाले घर में दाखिल होना मेरे लिए बहुत ही आसान हो सकता था। मैं न जाने कितनी देर यूं ही ट्रक में छुपकर लेटी रही थी। फिर मुझे महसूस हुआ जैसे ट्रक चल पड़ा है। मैंने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। ट्रक अब अपनी मंजिल पर रवां दवां था। हर चीज़ की कोई ना कोई मंजिल होती है, मगर मैं ऐसी बदनसीब लड़की हूँ कि मेरी तो ना कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना है। ट्रक आगे बढ़ता चला गया और आखिरकार एक बहुत बड़ी हवेली के सामने जाकर रुक गया। रात के इस पहर भी हवेली की तमाम लाइट्स जगमगा रही थीं। वहाँ इतनी रोशनी थी कि दिन का सा तासुर पेश कर रही थी। मेरा दिल अजीब लय में धड़कने लगा। क्या होता अगर यहाँ पर भी तारीकी होती तो मैं कितनी आसानी से ट्रक से निकल सकती थी ना। मैंने जरा सा सर उठाकर देखा तो ट्रक ड्राइवर अब उतरकर हवेली के चौकीदार से बात कर रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे और मिल नहीं सकता था। मैंने अल्लाह का नाम लेके छलांग लगा दी और खुद को दरख्तों के पीछे छुपा लिया था। किसी के कूदने की आवाज़ सुनकर ड्राइवर और चौकीदार दोनों चौंक गए थे, मगर भला हो उस चौकीदार का जो वो बोला, लगता है बिल्ली है। ड्राइवर ने सर हिला दिया और बोला, अपने मुलाजमों को इकट्ठा करो ताकि ट्रक से सामान निकाला जा सके। इतना कहकर ड्राइवर ट्रक की जानिब बढ़ गया और चौकीदार हवेली में दाखिल हो गया। मैं भी इसके पीछे ही दबे कदमों से हवेली में दाखिल हो चुकी थी। हवेली में जगह जगह दरख्त लगे हुए थे और फिर बहुत ही आगे करके लाउंज था। मैं दरख्तों के पीछे छुपी हुई थी। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा था। मैं एकदम से उछल गई थी। सामने नजर पड़ी तो ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का सांस नीचे रह गया। मेरे पीछे एक लड़का खड़ा था जो मुझे कड़े तेवरों के साथ घूर रहा था। वो गालबन दुल्हा था क्योंकि उसके हाथ में गाना वगैरह बंधा हुआ था। वो मुझे देखकर गुस्से से बोला, क्या तुम हवेली से चोरी करने आई हो? मैं रोने लगी थी और बोली, खुदा की कसम ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल मैं तो अपनी जान बचाने आई थी। वो दुल्हा मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगा और बोला, जान बचाने के लिए तुम बहुत अच्छी जगह पर आ गई हो। आज हो तुम्हारा निकाह आज ही हो जाएगा। इस दुल्हे की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैसी किस्मत थी, एक अनचाहे निकाह से फरार होकर इसलिए तो नहीं आई थी ना कि फिर से मुझे निकाह ही का सामना करना पड़े। मैं रोने लगी और इस लड़के के सामने हाथ जोड़ दिए। मैं बोली, खुदा के वास्ते मुझे जाने दो, आज के बाद इस हवेली के आसपास भी नहीं भटकूंगी। लेकिन उसने मेरी एक बात ना सुनी और मुझे हाथ से पकड़कर घसीटता हुआ लाउंज में ले गया था। वहां भी इस नौजवान लड़के की तरह बड़ी बड़ी मूंछों वाले मर्द मौजूद थे। दुल्हा एक बड़े आदमी के पास जाकर बोला,
अब्बू जी निकाह का इंतजाम करें। वो आदमी अपने बेटे की बात सुनकर मुस्कुरा दिया था। उसने अपने मुलाजिम से कहा, मंजूर जाओ, जाकर मौलवी को इसकी नींद से बेदार करो। मैं इतने मर्दों में सर झुकाए खड़ी रो रही थी। मैंने सबके सामने हाथ जोड़े, इनसे अपने ना करदा जुर्म के लिए माफिया भी मांगी, मगर इन्होंने मेरी एक न सुनी। थोड़ी ही देर में मौलवी भी आ गया था। उसने आते ही मेरा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बेहद खौफजदा थी, न जाने मेरा निकाह किसके साथ हो रहा था। यूं ही करते कराते मौलवी ने मेरा निकाह पढ़वा दिया और हवेली में मुबारकबादें गूंजने लगी थी। मैंने कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है। वही दुल्हा जो मुझे पकड़कर यहाँ लाया था, उसने मेरा हाथ थाम लिया और बोला, चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी सुहाग रात की सेज तक ले जाऊं। मैं रोने लगी थी। वो मुझे घसीटता हुआ ले गया था। वो मुझे एक कमरे में ले गया और बेड की तरफ देखकर बोला कि जल्दी जल्दी बेड पर बैठ जाओ, अभी तुम्हारी रोनुमाई भी होनी है। न जाने मैं किस किस्म के इंसान के साथ ब्याही गई थी, न जाने मेरा दुल्हा कैसा होना था। मैं इस लड़के के धक्के की ताब न लाकर बेड पर ढह सी गई। थोड़ी देर बाद वो लड़का कमरे से बाहर निकल गया था। मैं बेड पर गिरी हुई अपने नसीबों को कोस रही थी। मैं अपने ख्यालों में अपनी वालदा से हम कलाम थी। मैं बोली, अम्मी, वहाँ तो आपने मुझे बचा लिया था, मगर यहाँ मुझे बचाने वाला कोई नहीं। मैंने सबकी बहुत मिन्नत समाजत की थी, लेकिन मेरी एक न सुनी गई। अम्मी, लगता है हम दोनों माँ बेटी के नसीब ही ऐसे हैं। हमारे नसीबों में खुशियाँ लिखी ही नहीं। मैं अभी अम्मी के साथ बात ही कर रही थी कि वो लड़का फिर से कमरे में दाखिल हो चुका था, मगर इस बार वो तन्हा नहीं था। वो मुझे देखकर बोला, ये देखो तुम्हारा दुल्हा आ गया। मैंने इस लड़के के हाथ में पकड़ी हुई लोहे की जंजीर देखी थी, जो वो मेरे शौहर की गर्दन के गिर्द बांध कर लाया था। मैं हक्का बक्का थी, मगर फिर मेरी नज़र जब मेरे शौहर पर पड़ी तो मुझे इस दुनिया में ही मौत नजर आ गई, क्योंकि वो तो शायद मैं बेहोश हो चुकी थी। तभी तो सुबह देर से मेरी आंख खुली थी, वरना अपने शौहर की जानिब देखकर मैं तो रात भर सो ही ना पाती। अब आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने आंखें खोली तो मेरी नज़रों के सामने रात वाला मंजर घूम गया था। मैं एक झटके से उठ बैठी थी। ये देखकर मुझ पर कपकपी तारी हो चुकी थी कि मेरे शौहर को लोहे की जंजीरों से बांधकर कमरे के कोने में बिठाया हुआ था और उसके सामने ढेरों ढेर कच्चा गोश्त पड़ा था। थोड़ी देर बाद ही एक मुलाजमा कमरे में दाखिल हो गई थी। उसने हाथ में एक खाने की ट्रे पकड़ी हुई थी। वो मेरे पास आकर बैठ गई। वो धीरे धीरे से बोलती जा रही थी। कहने लगी, अब तुम्हारी शादी चूंकि हवेली में हो गई है, अब तुम हवेली छोड़कर कहीं भी भाग नहीं सकती, क्योंकि हवेली के दरो दीवार बहुत बुलंद हैं। तुम भागने की कोशिश करोगी तो पकड़ी जाओगी, फिर तुम्हारा अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम इस गोश्त की मानिद अपने शौहर के सामने पड़ी हुई होगी। मैं तो इस मुलाजमा की बातें सुनकर ही शुश्तर रह गई थी। मैं बोली, तुम ये सब इतने वसूख से कैसे कह सकती हो? तो वो कहने लगी, क्योंकि मेरी शादी भी हवेली में हुई थी। मैं एक दिन अपनी तस्वीर बनाती बनाती इस सिमत में आ गई थी। मुझे ये हवेली बहुत अच्छी लगी थी। मैंने सोचा कि क्यों ना इस हवेली के मालकान से इजाज़त लेकर अंदर से अपनी तस्वीर बना लूं। मगर जैसे ही मैंने हवेली के अंदर दाखिल होने की गलती की, उन्होंने मेरा निकाह हवेली में कर दिया और मुझे यहाँ की बांदी बना दिया गया। और तुम जानती हो क्या, मैं पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ ये सब कुछ हुआ था। मुझसे पहले और भी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हो चुका है। मैं तो इस मुलाजमा की बातें सुनकर ही डर रही थी। मैंने इसकी जानिब गौर से देखा तो वो भी मेरी ही हम उम्र लड़की थी। मैं बोली, तुम्हें तुम्हारे घर से कोई लेने नहीं आया था क्या? वो मेरी बात सुनकर हंसती और बोली, मेरे ख्याल में तो मेरे घर वालों ने मुझे मुर्दा समझ लिया होगा। इस हवेली से बचकर निकलना नामुमकिन है। इस घर में शादी हुई है तो यहीं से हमारा जनाजा भी उठेगा। वो इतना कहकर जल्दी से उठकर चली गई थी, क्योंकि मैंने उसकी आंखों में आंसू ही आंसू देखे थे। इसके बाद फिर मेरे कमरे में कोई दाखिल नहीं हुआ था। मैं कोने में बंधे अपने शौहर को देख देख के खौफजदा होती रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि एक इंसान की शादी एक दरिंदे से कर दी जाए? ये लोग इंसान नहीं थे जो इस कदर घनौना काम करते थे। मेरी शादी एक शेर के साथ कर दी गई थी। मैं तो सारी जिंदगी कुत्ते से डरती रही थी, ये तो फिर शेर था। अगले दिन मुझे एक मुलाजमा लेने आई थी। कहने लगी, तुम्हारी शादी का आराम खत्म हो गया, अब तुम इस हवेली की बहू हो, बाकी लड़कियों के साथ मिलकर हवेली के कामकाज को संभालो। मैंने इस औरत से कुछ न कहा, बल्कि चुपचाप उठकर चल दी।
اس نے مجھے جیسے جیسے کام کرنے کو کہا میں کرتی رہی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ میری عمر کی اور بھی کئی لڑکیاں یہاں موجود تھیں۔ میں اگر کسی کے پاس رک کر بات کرنے کی کوشش کرتی تو ایک بڑی عمر کی ملازمہ فوراً سے روک دیا کرتی تھی، کہنے لگتی یہاں پر آپس میں بات کرنے کی اجازت نہیں۔ میں چپ کر جایا کرتی۔ جس دن میری کچن میں ڈیوٹی لگی تھی اس دن میں نے وہاں کے پہلے سے موجود لڑکی سے بات چیت کی تھی۔ مجھ پر یہ حقیقت اس دن کھلی تھی کہ یہ لوگ حویلی کے ارد گرد نظر آنے والی لڑکی کو اغوا کر کے حویلی میں لے آتے تھے، پھر ساری زندگی اس سے حویلی کی مفت میں نوکری چاکری کرواتے تھے، اور درندوں سے بھی شادی کرانے کا یہی مقصد ہوتا تاکہ کوئی لڑکی حویلی سے بھاگ جانے کی جسارت نہ کر سکے۔ مجھے ان حویلی والوں سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ یہ کتنے بڑے رئیس تھے، ان کے گھر گاڑیوں کی لمبی قطاریں کھڑی تھیں، پھر بھی یہ پیسے دے کر ملازمہ نہیں رکھ سکتے تھے۔ پیسوں کی یہ ہوس نہ جانے لوگوں میں اس قدر کیوں ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگی تک تباہ کر دیتے ہیں۔ میں ایک بار پہلے بھی اپنے باپ کے گھر سے بھاگ چکی تھی، اس حویلی سے بھی بھاگ جانے کا میں نے پلان بنا رکھا تھا۔ پھر چاہے میں پکڑی جاتی اور پھر شیر کے سامنے ڈال دی جاتی، مگر میں ایک کوشش لازمی کرنا چاہتی تھی۔ میں حویلی کے مختلف کام کرتے ہوئے حویلی کا نقشہ اپنے ذہن میں بناتی جا رہی تھی۔ انہی دنوں حویلی کے وارث کی شادی شروع ہو چکی تھی، اس لڑکے کی جس نے مجھے پکڑ کر اپنے باپ کے حوالے کیا تھا۔ جس طرح یہ بہت بڑے رئیس لوگ تھے، انہوں نے اپنے حساب سے شادی کا انتظام بھی کیا تھا۔ انہوں نے اتنی دھوم دھام سے شادی کی تھی کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ میں ان لوگوں کو فضول رسوم پر پانی کی طرح پیسہ بہاتے ہوئے دیکھ کر سوچتی کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو ملازماؤں کو تو تنخواہ دینے سے ڈرتے ہیں مگر نمود و نمائش میں کسی سے پیچھے نہیں رہ رہے۔ خیر، شادی کی تقریب جاری تھی۔ میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ شادی والے دن میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے بس مناسب موقع کی تلاش تھی۔ چونکہ میں یہاں پر نئی آئی تھی اس لیے کسی کو میری شکل بھی اچھی طرح سے یاد نہیں تھی۔ جو میں یہاں پر پرانی ہوتی تو میرے فرار ہونے کے راستے بند ہونے لگتے۔ بارات والے دن میں نے ایک چالاکی کی۔ میں کمرے میں گھس گئی اور کسی مہمان لڑکی کے ایک بیگ میں سے میں نے خوب چمکیلا بھڑکیلا لباس نکال کر پہن لیا اور خود ایک کمرے میں چھپ گئی۔ جب بارات کے جانے کا شور مچا، میں بھاگ کر ایک بس میں سوار ہو چکی تھی۔ بس اپنی منزل پر رواں دواں تھی۔ میرا دل عجیب لے میں دھڑک رہا تھا، نہ جانے میرا کیا انجام ہونے والا تھا۔ خیر، میں نے اللہ کا نام لیا اور اسی پر بھروسہ کیا تھا۔ راستے میں بس ریفریشمنٹ کے لیے رکی تھی۔ میں وہاں پر اتر گئی اور ایک باتھ روم میں چھپ گئی۔ جب بارات آگے بڑھ گئی تو میں باتھ روم سے نکل آئی تھی۔ میں نے حویلی سے فرار پا لیا تھا۔ میں نے اپنے درندے شوہر سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا تھا، لیکن اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مجھے جانا کہاں ہے۔ میں اپنے گھر تو نہیں جا سکتی تھی کیونکہ میرا باپ ایک ظالم انسان تھا۔ وہ اپنے فائدے کے لیے مجھے دوبارہ بیچنے کا ارادہ کر سکتا تھا۔ میں ایک رکشے میں سوار ہو کر تھانے کی طرف چل پڑی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے انصاف ملنا بھی تھا یا نہیں، مگر میں نے اللہ کی پاک ذات پر بھروسہ کیا تھا۔ میں تھانے چلی گئی، ایس ایچ او سے ملنے کی درخواست کی تو فوراً اجازت مل گئی۔ جب میں ایس ایچ او کے پاس گئی تو اس نے میری بات بڑی توجہ سے سنی تھی۔ میرے کہنے پر ایف آئی آر بھی درج کر لی گئی تھی۔ ایس ایچ او نے مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ مجرموں کو ضرور کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ میرا کام ہو چکا تھا، اس لیے میں اپنے محلے واپس آ گئی تھی۔ میری یہی خواہش تھی کہ اپنے باپ کے آنے سے پہلے اپنی ماں سے جا کر ملاؤں، لیکن میں جب گھر پہنچی تو وہاں بڑا سا تالا لگا مجھے منہ چڑھا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے امی کی بے حد فکر ہوئی۔ پاس پڑوس سے پوچھا تو پتہ چلا جس رات امی نے مجھے گھر سے بھگا دیا تھا، ابو نے غصے میں امی کے سر پر کوئی وزنی چیز مار دی تھی جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی تھیں۔ ابو گھر سے فرار تو ہو گئے تھے مگر پولیس نے ان کو ڈھونڈ کر گرفتار کر لیا تھا۔ میں ایک بار پھر سے تھانے چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو ایس ایچ او نے مجھے بتایا کہ اس نے وہاں پر تمام مغوی لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ اس جرم میں ملوث تمام لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او بولا، بیٹی تم کہاں کی رہنے والی ہو؟ تم 2 بار اکیلی کیوں آئی ہو؟ میں نے اپنی ساری روادات سنا دی تو ایس ایچ او مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا تھا۔ اس نے میری اجازت سے میری شادی اپنے بیٹے سے کر دی تھی۔ اب میں ایک خوشحال زندگی گزار رہی ہوں اور اس کا سہرا میری ماں کے سر جاتا ہے۔ وہ اپنے ظالم شوہر کے سامنے ڈٹ گئی تھی مگر میری زندگی تباہ ہونے سے بچا لی تھی۔ اگر ہر ماں اپنی بیٹی کے حق کے لیے آواز بلند کرنے لگے
تو بہت سی لڑکیاں بے موت مرنے سے بچ جائیں گی۔